सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करदी हां। खबरें शुरुआत करांगे नजर हेडलाइंस ते। देश विच महामारी मरीजों की गिनती 1.25 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में हुण तक ते सब तो वधेरे 6,654 नवे मामले आए सामने। 3,720 लोगों की हुई मौत। महामारी तबाही वाले राह, विश्व सेहत संगठन ने भारत नूं कीता खबरदार। भारत के 7 राज्यों में तालाबंदी तो छूट ना दे दी दित्ती सलाह। दिल्ली में महामारी के टुटे रिकॉर्ड। दिल्ली में पिछले 24 घंटे दौरान 14 इलाकों को ऐलानिया हॉटस्पॉट। दिल्ली में 6,214 तक पहुंचे महामारी केस। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड नूं लैके कीता वड्डा ऐलान। क्या हुण देश का हर नागरिक किसी भी राशन दुकान तो लै सकदा है राशन। पंजाब विच महामारी का कहर जारी। पटियाले विच 3 नवे मामले आए सामने। उधर लुधियाना विच 7 नवे केसां दी हुई पुष्टि। खबर विस्तार नाल। देश विच लगातार 2 दिन तो ग्लोबल महामारी के 6,000 तो वधेरे मामले सामने आउण नाल कुल पीड़तां की गिनती 1.25 लाख के अंकड़े नूं पार करके 1,25,101 ते पहुंच गई है। हालांकि राहत की गल यह भी है कि देश विच 50,000 तो वधेरे लोगों ने इस महामारी तो निजात भी पा ली है। केंद्रीय सेहत मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय वालों अज सवेरे नूं जारी आंकड़ियां मुताबक पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ महामारी ਦੇ ਹੁਣ तक ਦੇ सब तो ਵਧੇਰੇ 6,654 नवे मामले सामने आए ने, जिस नाल कुल यानी कि कुल पीड़तां की गिनती वध के 1,25,000 1,25,000 ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1,25,101 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। हालांकि राहत की गल यह भी रही है कि देश में 50,000 तो वधेरे लोगों ने इस महामारी तो निजात भी पा ली है। केंद्रीय सेहत मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय वालों अज नूं सवेरे जारी आंकड़ियां मुताबक पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ महामारी के हुण तक के सब तो वधेरे 6,654 नवे मामले सामने आए हैं, जिस नाल कुल पीड़तां की गिनती वध के 1,25,101 ते पहुंच गई है। देश में कुल सरगर्म मामले 59,597 ने। इस तो एक दिन पहला 6,088 नवे मामले सामने आए सन। देश में पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 137 लोगों की मौत होने नाल मृतकों की गिनती वध के 3,720 ते पहुंच गई है। शुक्रवार की बजाय शनिवार नूं मृतकों की गिनती विच कुछ कमी आई है। शुक्रवार के आंकड़िਆਂ मुताबक एक दिन विच महामारी के नाल 148 लोगों की मौत हो गई सी। वायरस के वधदे मामलों दरमियान इस महामारी नाल ठीक होने वाले की गिनती विच इजाफा हो रहा है ਅਤੇ पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 3,250 लोग इस तो मुक्त भी हुए ने, जिस नाल सेहतमंद होए लोगों की कुल गिनती 51,784 हो गई है। उधर देश ਵਿੱਚ महामारी नाल सब तो वध महाराष्ट्र सूबा प्रभावित होया है ਅਤੇ कुल मामले ਵਿੱਚ 1/3 तो वधेरे ਦਾ हिस्सा इत्थों ਦਾ ही है। महाराष्ट्र ਵਿੱਚ पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ 2,940 नवे मामले सामने आए ने, जिस तो बाद कुल पीड़तां की गिनती वध के 44,582 तक पहुंच गई है और कुल 1,517 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,583 लोग इस वायरस तो ठीक भी हुए ने। उधर भारत विच महामारी के एकदम वधे मामलों ने हर एक नूं फिकरां विच पा दिता है। भारत विच महामारी के वध रहे मामलों के मद्देनज़र विश्व सेहत संगठन ने भारत के 7 राज्यों में तालाबंदी तो छूट न देने की सलाह दी है। विश्व सेहत संगठन के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार जिथे पिछले 2 हफ्तिਆਂ दौरान महामारी के मरीजों की गिनती में चौखा वाधा होया, इत्थे तालाबंदी सख्ती नाल लागू रखनी होगी।
WHO ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਕਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਸਿੱਕਮ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਗਾ ਨੀਮਾ ਲੇਪਚਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਜੇ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਭਾਵ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 14 ਨਵੇਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 92 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਡੀ ਕੰਟੇਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 660 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12,319 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 208 ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ 330 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,897 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 6,214 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨ-ਦੀਵ ਸਮੇਤ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਫੰਡ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ 66 ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਓਡ ਈਵਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
अधिकारी ने आख्या कि 66 निजी शराब ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 864 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 475 ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਤੇ ਹੀ 399 ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। उधर मुंबई के शराब प्रेमियों लिए एक चंगी खबर सामने आई है। BMC ने शराब की होम डिलीवरी की आग्ञा दे दी है, पर इस दे लिए BMC ने कुछ नियम भी दसे ने। BMC के आदेश मुताबक होम डिलीवरी सिर्फ तो सिर्फ सीलबंद बोतलों की ही होगी। इस तो इलावा शराब की डिलीवरी उदों संभव हो सकेगी जेकर वह थां कंटेनमेंट जोन तो बाहर होगी। भाव जेकर तुसी किसी कंटेनमेंट जोन में रह रहे हो तो हाले तुहानू इंतजार करना होगा। उते ही जिन्हां लोकां दा घर कंटेनमेंट जोन तो बाहर है ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ BMC ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। कांग्रेस ने दे पार्टी प्रधान यानी कि कांग्रेस ने पार्टी के साबका प्रधान राहुल गांधी की प्रवासी मजदूरों नाल पिछले दिनी हुए मुलाकात ते एक डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी अज जारी की, जिस विच राहुल गांधी ने महामारी विच मुश्किल का सामना कर रहे करोड़ों परिवारों लिए न्याय की मांग करते हुए हरेक नूं 7,500 रुपये देने की पैरवाई की। कांग्रेस और राहुल गांधी के वक्-वक् सोशल मीडिया मंच ते इस डॉक्यूमेंट्री नूं जारी किया गया। राहुल की आवाज़ विच इस डॉक्यूमेंट्री विच मजदूरों दी मुश्किलों नूं ध्यान विच रखा गया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ 13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 7,500 रुपए की मदद दी जाए। हुण वादे पंजाब वल। पंजाब विच महामारी का कहर लगातार वधदा ही जा रहा। जानकारी मुताबक पटियाला जिले विच अज महामारी के 3 नवे मामले सामने आए ने। सिविल सर्जन दफ्तर वालों इस दी पुष्टि करदे कहा गया कि महामारी जांच लई लए गए सैंपलों विचों प्राप्त हुई रिपोर्ट विच 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हां विचों मुंबई तो इकट्ठे परते 4 व्यक्तियों विचों राजपुरा नाल संबंधित तीसरे व्यक्ति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा केस उत्तर प्रदेश तो कंबाइन दे नाल जुड़िया खेती कामा भी बिना लक्षण के टैसट रिपोर्ट विच पॉजिटिव पाए गए। इस दे नाल ही एक आशा वर्कर की भी महामारी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 3 मरीज आइसोलेशन फैसिलिटी विच शिफ्ट किए गए हैं। इन्हां दी पुष्टि सिविल सर्जन दफ्तर वालों की गई है। दस दें कि 3 नवे केसां दे नाल पटियाला विच हुण तक महामारी के 111 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इस दे नाल ही जिले विच हुण तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जेकर राहत की गल की जाए तो जिले विच हुण तक 98 लोगों को घर भेजा जा चुका है। उधर महानगर विच लुधियाना विच महामारी के 7 नवे मामले सामने आए हैं। इन्हां विचों 6 मरीज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाल संबंधित ने। जानकारी देंदे होया सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा ने आख्या कि इन्हां मरीजों विच 47 साला RPF का जवान सोनीपत, 50 साला जवान जम्मू, 51 साला जवान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, 46 साला RPF जवान करनाल, 45 साल और 48 साला 2 नौजवान फरीदाबाद नाल संबंधित ने। इस तो इलावा 28 साला औरत मरीज गोपाल नगर की रहने वाली है जो 18 मई को दिल्ली तो वापस मुड़ी है। डॉक्टर बग्गा ने आख्या कि अजे तक यानी कि अज 124 व्यक्तियों के सैंपल लैके जांच लिए भेजे गए हैं, जदों कि 250 मरीजों के सैंपलों की रिपोर्टें की उड़ीक है। उथे अमृतसर विच महामारी नाल देर रात एक औरत की मौत होने का समाचार प्राप्त होया है। मिली जानकारी मुताबक उक्त औरत भोपाल की रहने वाली दसी जा रही है।
ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 221 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 193 ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 27 ਸਾਲਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਣੀ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸਾਲਾ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰਾ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਕਤ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 3 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 58 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 222 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 41 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 3:25 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਡਾਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਲਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ 72 ਦੀ ਬਜਾਏ 55 ਤੋਂ 60 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਰੀਫਿਲਿਊਇੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੂਹਲ ਕੋਹਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਜੋਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਤਰਸੇਮ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਨਾਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਖਾਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 18 ਮਈ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। उधर दूसरी धिर वालों सारे दोषों को बेबुनियाद दस्या जा रहा है। मानयोग तरनतारण के SSP ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।